ایک خاموش جو ہے وہ ایٹم بم ہے. میزبانی خانہ کعبہ میں بھی کچھ گورنمنٹ نے اس کو بین کر دیا کیونکہ اس کو زوال شروع ہو گیا تھا. خلافت عثمانیہ سے تو ہم سب واقف. اصل میں یہ ڈرامہ سیریز ایک فکشن ہے، ہسٹوریکل فکشن. اور 2023 میں ختم ہو رہا ہے. وسائل کو استعمال نہ کرے تیل کو نکالنے میں. اپ اور ڈاؤن یہ ساری ایک ہسٹری. لیکن وہ سلطنت کیسے بنی؟ منفی اثرات وہ سے ریلیٹ کر رہے ہیں. اور جو فیملی پالیٹکس ہوتی ہے. جس غزوہ ہند کا اس طرف اشارہ کیا، یہ ڈرامہ دیکھنا کہیں سازش کا نتیجہ تو نہیں؟ 2014 میں اس کا سٹارٹ ہوا. اس کو زیادہ آپ یہ کہیں کہ اس وقت پاپولر ہوا جس وقت کچھ گورنمنٹ نے اس کو بین کر دیا اور کچھ گورنمنٹ نے اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ اس کو اپریشیٹ کیا. بین کرنے والے گورنمنٹس میں سعودی عرب ہے، یو اے ای ہے، ایجپٹ ہے. انہوں نے پوری طور پہ اس ڈرامہ سیریز کو بین کر دیا. وجہ یہ تھی، ان کا خیال یہ تھا کہ شاید جو طیب اردوغان ہیں پریزیڈنٹ آف ترکی، وہ یہ چاہتے ہیں کہ دوبارہ جو ہے خلافت عثمانیہ اس کا شروع ہونا چاہیے. ان کا یہ خیال ہے، اس وجہ سے انہوں نے شاید اس کو بین کیا. وجہ کیا ہے کہ ترکی کی حکومت طیب اردوغان پاکستان کی عوام کو یہ ڈرامہ کیوں دکھانا چاہتے ہیں؟ کوئی ہمارے قبیلے پر حملہ کرتا تو میں ضرور سوچوں گا اس سزا کے بارے میں جو مجھے اپنے محافظوں کو دینی چاہیے. غازی کی سیریز جو اس وقت پی ٹی وی نشر کر رہا ہے اردو زبان میں ڈبنگ کے ساتھ، یقیناً اس کو بہت پذیرائی مل رہی ہے. عوام اس کو پسند بھی کر رہے ہیں اور غالباً اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کے ساتھ جو اس سیریز میں جو اسلامک ہسٹری کو دکھایا گیا ہے. بندوق تو اپنے سپاہیوں کے ساتھ جائے گا. چوکن نہ رہنا بیٹا، کہیں صلیبی دوبارہ حملہ نہ کر دیں. ترکی کے کلچر کو پاکستان اور اسلامی ممالک پر مسلط کرنے کی کوشش تو نہیں کی جا رہی؟ آخر تم نے کیوں اپنی آنکھوں پہ خوشگمانی کی پٹی باندھی ہوئی ہے؟ تم جس پر جان چھڑکتی ہو اپنی، وہ شخص اس کی زلفوں کا اسیر ہے. اگر ہم ڈرامے کی بات کرتے ہیں ارتقال غازی کی، تو یقیناً ہم جانتے ہیں کہ ہم اپنے زوال اور ہم ترقی اور زوال کو دیکھتے ہیں اور اپنے ماضی اور حال کا مقابلہ اس سے کرتے ہیں. 1304 میں جو سلطنت عثمانیہ کا قیام ہوا، وہ چونکہ اس کو زوال شروع ہو گیا تھا، بالآخر برطانیہ اور اس کے حواریوں نے اس حکومت کا خاتمہ کیا اور یہ 1924 میں اس کا خاتمہ ہوا سلطنت عثمانیہ. کر دو گلو سردار، میرا خیال ہے کہ سلیمان شاہ کا کیا گیا ہر فیصلہ حق بجانب ہوتا ہے. خلافت عثمانیہ سے تو ہم سب واقف ہیں، لیکن غالباً کئی سارے لوگ جو تھے وہ اس چیز سے واقف نہیں تھے کہ اس کے پیچھے کتنی بڑی سٹرگل تھی. یہ حضور اکرم نے اپنے زمانے میں مسلمانوں کے لیے پیش گوئی کی کہ وہ قسطنطنیہ جو اب ترکی ہے اس کو فتح کریں گے. اور یہ بات بہت جلد سامنے آئی کہ 1100 سالہ حکومت جو عیسائیوں کی حکومت تھی، سلطنت عثمانیہ کے قیام کے بعد اس کا قیام عمل میں آیا اور یہ سلطنت عثمانیہ 600 سال تک قائم رہی. اس کے فتوحات کا سلسلہ سعودی عرب تک گیا اور اس سلطنت عثمانیہ کو یہ تفاخر حاصل ہوا کہ اس نے میزبانی کی خانہ کعبہ میں بھی اور مدینہ منورہ میں. سردار، تاجروں سے کیوں نہیں کرواتے آپ یہ کام؟ کارا تو اگر کی نیت اچھی نہیں ہے، قافلے پر حملہ کر سکتا ہے. جو مسلم ورلڈ ہے اسپیشلی اس میں مڈل ایسٹ ہے اور رشین کی جو اسٹیٹس ہیں اور باقی جگہ کے اوپر آلموسٹ اکراس دا ورلڈ جو اس ڈرامہ سیریز بہت زیادہ پاپولر ہے. اس کو اسپیشلی فیچر کیا گیا نیو یارک ٹائم میں اور باقی جو لیڈنگ نیوز پیپرز ہیں اس میں بھی اس ڈرامہ سیریز کو یہاں تک کہا گیا کہ یہ ایک خاموش جو ہے وہ ایٹم بم ہے. دشمن بھیس بدل کر وار کر سکتا ہے. اتنا اچھا موقع ملا تھا، آپ نے ان کا کام تمام کیوں نہیں کیا؟ ان جنگجوؤں نے ہمارے 15 سپاہی موت کے گھاٹ اتار دیے تھے. 100 سالہ ایک معاہدہ ہوا جو اب 2023 میں ختم ہو رہا ہے. سوال اس وقت پیدا ہوگا کہ جس ترکی کو منع کیا گیا تھا کہ وہ ٹیکس وصول نہیں کرے اپنے سمندری علاقے کا اور اپنے وسائل کو استعمال نہ کرے تیل کو نکالنے میں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس طرح سے اس کو تیل نکال سکیں گے، کس طرح سے اس کا ٹیکس وصول کر سکیں گے. سعودی عرب جس طرح سے سعودی عرب نے ترقی کی، لیکن اب میں دیکھتا ہوں کہ اس کے مقابلے میں
तुर्की जिस तरह से आगे बढ़ रहा है और तरक्की के मनाजिर तय कर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि आने वाला ज़माना तुर्की का है. असल में ये ड्रामा सीरीज एक फिक्शन है, हिस्टोरिकल फिक्शन, थ्रिल है इसके अंदर. इसमें बहुत एहसन तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से बताया गया हिस्ट्री के बारे में, मुस्लिम हिस्ट्री के बारे में, कि किस तरह से जो ओटमन एम्पायर थी वो किस तरह रेज हुई. जो अर्तुगरुल हैं वो फादर हैं उस्मान वन के, जिन्होंने उस्मानी जो खिलाफत उस्मानिया उसकी बुनियाद रखी थी. उसके बाद ये कई सदियों तक वो हुकूमत रही. उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा था दुनिया का जहाँ पे खिलाफत उस्मानिया का जो कायम रही 13वीं सदी से लेके, और ये फिर 1924 यानी 1924 तक रही. इनसे मिलो, ये हमारे मेहमान हैं. ये काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के सबूत हैं. अर्तुगरुल. खुदावन ने आखिरकार मेरी दुआ सुन ली और दुश्मन खुद ही मेरे सामने आ गया. अर्तुगरुल गाजी जो थे वो उस्मान अली के वालिद थे. उस्मान अली हम सब जानते हैं कि पहले सुल्तान थे सल्तनत उस्मानिया के, लेकिन वो सल्तनत कैसे बनी, उसके पीछे कितनी बड़ी स्ट्रगल थी, वो ये सीरीज आपको बताती है. एक जरूरी ऐलान, हर खास व आम को मुत्तला किया जाता है. 2 दिन बाद काफिला रवाना होने वाला है. सुलेमान शाह से हमें अभी बदला भी लेना है. हमारे बाप का कातिल हमारा सरदार बना बैठा है, बर्दाश्त नहीं होता मुझसे. हम दोनों का ये हक है कि हम सरदारों की बीवियां बने, और ये हक हमसे कोई नहीं छीन सकता. इस्लाम जो शुरू हुआ उसके बाद किस तरह उसकी अप और डाउन, ये सारी एक हिस्ट्री जो है इस ड्रामा सीरीज के अंदर वो दिखाने की कोशिश की गई है. और मैं समझता हूँ कि वो कोशिश बहुत हद तक वो सक्सेसफुल जो है वो कोशिश रही है. खामोश क्यों खड़े हो, बोलते क्यों नहीं? आंखों में आंखें डालकर बात करता हूँ. मैं काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह का बेटा हूँ. ड्रामे से कोई पाकिस्तान के मुआशरे पे मुनफी जो है असरात का जिनका खदशा जाहिर किया है हुकूमत ने शायद पड़ेंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं है. और मैं इस बात को नहीं समझता हूँ कि इस ड्रामे से कोई पाकिस्तान के लोगों के ऊपर असर पड़ेगा. इससे पहले भी तारीखी और बहुत ड्रामे जो है PTV के जो है पाकिस्तान एक ड्रामों के लिहाज से इस खित्ते में पाको हिंद में एक माना जाना चाहता था. मैं कसम खाता हूँ कि जो हाथ अपनी तलवार की हिफाजत न कर सके वो आज के बाद कोई हथियार नहीं उठाएंगे. हम जानते हैं कि 1304 में क़याम और उसके बाद उसका खात्मा 1924 में, और उसके बाद अब ये माहिदा 100 साल जो है वो 2023 में ख़त्म हो रहा है. यकीनी तौर पे इसके असरात छिन्न तक होंगे. तूने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकालकर मिस्र का बादशाह बना दिया था. मुझे भी इस जिल्लत और रुसवाई से निकाल और मेरी मदद फरमा. तुम्हारी ये तरकीब कहीं हमें शर्मिंदा ना करा दे. अगर हम नाकाम हो गए तो बहुत बुरा होगा हलीमा. तो मैं समझता हूँ इस ड्रामे से, ये ड्रामे की हद तक है, मगर हम पाकिस्तानी जितने भी हैं, एक ड्रामा हो या फिल्म हो या कोई भी कहानी हो, वो जहन में और एक इमेज बना देते हैं कि जी इसी तरह ही होता है. तुम्हारे बदन से मुझे पीर अबू गिलानी की खुशबू आती है. ड्रामा देखा जाना चाहिए इसलिए कि इससे हमें आगाही होती है. हमारे जो ताज़ा कार बच्चे हैं उन्हें अच्छी आगाही मिलेगी और उन्हें तमाम तारीख के मंजर और पस मंजर से वाक़ियत है. दरबार लगा हुआ है, मुलाकातियों की कतार लगी होगी. कोशिश करता हूँ कि आज इनकी मुलाकात हो जाए. इसके अंदर जो ये इस्लामिक हिस्ट्री की ग्लोरी को दिखाया गया है, मैं समझता हूँ कि हमारे अवाम ने उसको बहुत पसंद किया है. वो उससे रिलेट कर रहे हैं, वो समझते हैं कि आज भी हमें उसी इत्तेहाद की ज़रूरत है. टीवी पर अर्तुगरुल सीरीज दिखाई जा रही है. वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने भी इसको रिकमेंड किया है. तो मेरे ख्याल में ये आजकल के हालात में जिनसे हम गुजर रहे हैं, ये एक बेहतरीन रिकमेंडेशन है, क्योंकि इसमें देखने से हमारे लिए बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है. लाइक लाइफ में जो थ्रेड्स हैं उसको कैसे टैकल करना है, कॉन्स्पिरेसीज और जो फैमिली पॉलिटिक्स होती हैं उनको कैसे डील करना है. और इसके अलावा इट्स अ फुल पैकेज. मुसलमानों का माजी, हाल, मुस्तकबिल, इस हवाले से कैसे हम अपने आप को प्लान कर सकते हैं. तो आई थिंक इट्स अ बेहतरीन वेरी नाइस रिकमेंडेशन. थैंक यू. पूरी दुनिया में शोर मचा दो,
जैसे मैं गोंदोगदू की दुल्हन बनी थी उसी तरह तुम अर्तुरुल की दुल्हन बनोगी। मैं पहले ये तुर्की की जो सदर है लोग उनको एक हाथ से चाहे सलाम करें, मैं दोनों हाथों से सलाम करता हूँ। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने शायद अगर उनके नामा माल में बहुत सारी नेकियाँ होंगी और जिसमें सबसे बड़ी नेकी ये है कि ये ड्रामा में बना दिया। मैं कह रहा हूँ कल्चर ये तुर्की का है नहीं, ये तो इस्लाम का कल्चर है भाई। ये वो लोग हैं जिन्होंने मक्का में मदीना में हुकूमतें की हैं, जो जिन्होंने इस्लाम के जो नए रास्ते बनाए हैं, नए असूल बनाए हैं। तो मेरी गुजारिश होगी अपने तमाम जो हमारे ड्रामा प्रोड्यूसर्स हैं कि हमारे जो ड्रामा बन रहे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ तवज्जो हमें इस तरह के हिस्टोरिकल ड्रामास पर भी जरूर देनी चाहिए। और मैं अर्तुगरुल गाजी ड्रामा जो है देखा है, बहुत ज़बरदस्त ड्रामा है। और ये समझ लें कि तैयब उर्दुगान साहब ने जो एक ड्रामे के अंदर जो एक मुसलमानों के जज्बे को उजागर किया है, जिस ग़ज़वा हिंद का इस तरफ इशारा किया है, हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। इस वक्त ये ड्रामा इसी चीज़ की तैयारी है। उठो मेरे बेटे। क्या वजह है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने तैयब उर्दुगान के कहने पर इस ड्रामे को ट्रांसलेट करवाया। पीटीवी ने इसको उर्दू में डबिंग कर कर अपनी पूरी आवाम को दिखाया है और आज ये ड्रामा न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के बेशतर ममालिक में जो उर्दू समझने और बोलने वाले लोग हैं बड़े ज़ौक़ व शौक़ के साथ देख रहे हैं। ये ड्रामा देखना कहीं साजिश का नतीजा तो नहीं,